సత్సంగాలో గంధర్వాదుల గాన స్వరాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనించే మణిద్వీపము దేవదేవుల నివాసము అదే కైవల్యం. పద్మరాగములు సువర్ణమణులు పదియామడల పొడవున గలవు మధుర మధుర మగు చందన సుధలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు 64 కళామతల్లులు వరాలను సగి 16 శక్తులు పరివారముతో పంచబ్రహ్మలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు అష్టసిద్ధులు నవనవనిధులు అష్టదిక్కులు దిక్పాలకులు సృష్టికర్తలు సురలోకాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు కోటి సూర్యులు ప్రపంచకాంతులు కోటి చంద్రుల చల్లని వెలుగులు కోటి తారకల వెలుగు జలుగులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనించే మణిద్వీపము దేవదేవుల నివాసము అదే కైవల్యం. పంచుగోడల ప్రాకారాలు రాగి గోడల చతురస్రాలు ఏడామడల రత్నరాసులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు పంచామృతమయ సరోవరాలు పంచలోహమయ ప్రాకారాలు ప్రపంచమేలే ప్రజాధిపతులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు ఇంద్రనీలమణి ఆభరణాలు వజ్రపు కోటలు వైడూర్యాలు పుష్యరాగమణి ప్రాకారాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు సప్తకోటి ఘన మంత్ర విద్యలు సర్వశుభప్రద ఇచ్ఛాశక్తులు శ్రీ గాయత్రి జ్ఞాన శక్తులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనించే మణిద్వీపము దేవదేవుల నివాసము అదే కైవల్యం.
దీవించినచో అపారధనము సంపదలిచ్చి మణిద్వీపేశ్వరి దీవిస్తుంది. పరదేవతను నిత్యము కొలిచి మనసర్పించి అర్చించినచో అపారధనము సంపదలిచ్చి మణిద్వీపేశ్వరి దీవిస్తుంది. నూతన గృహములు కట్టిన వారు మణిద్వీపవర్ణన 9 సార్లు చదివిన చాలు అంతా శుభమే. అష్ట సంపదల తులతూగేరు. నూతన గృహములు కట్టిన వారు మణిద్వీపవర్ణన 9 సార్లు చదివిన చాలు అంతా శుభమే. అష్ట సంపదల తులతూగేరు. శివ కవితేశ్వరి శ్రీ చక్రేశ్వరి మణిద్వీపవర్ణన చదివిన చోట తిష్ట వేసుకొని కూర్చొనునంట. కోటి శుభాలను సమకూర్చునంట. భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనించే మణిద్వీపము. దేవదేవుల నివాసము అదే కైవల్యం. नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. नमस्ते गरुडारूढे डोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. नमस्ते गरुडारूढे डोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते. महालक्ष्मी नमोऽस्तुते.
सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते
पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगतस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगतस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगतस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते
प्रातःकाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा శ్రీలక్ష్మివి మహాలక్ష్మివి అష్టలక్ష్మి రూపాలు నీవేనమ్మా సిరులిచ్చేటి కల్పవల్లివి కామితములు తీర్చేటి కరుణామైవి విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు కలియుగమున వెలసిన మహాలక్ష్మివి విశాఖ వాసులకు ఇలవేలుపువి కష్టాలను తీర్చేటి కరుణామైవి సిరి సంపదలిచ్చేటి వరదాయినివి విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు బావిలోన పుట్టిన మా బంగారు తల్లి ప్లేగు వ్యాధి నుండి జనుల కాపాడితివి గోపురమే లేని గుడిలో కొలువైనావు అష్టైశ్వర్యములు మాకు కలిగించమ్మా విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు నిష్ఠా నియమాలతో నీ దీక్షను బూని పాదయాత్ర చేసుకుంటూ నిన్ను చేరేము మార్గశిర మాసం నీ ఉత్సవాలతో కలకల కలలాడేను నీ ఆలయము విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు పసుపు కుంకుమలతోటి పూజలు చేసి నారికేల జలములతో అభిషేకించి పంచామృత స్నానాదులు నీకర్పించి కర్పూర హారతులు వెలిగించేము విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు శ్రీలక్ష్మివి మహాలక్ష్మివి అష్టలక్ష్మి రూపాలు నీవేనమ్మా సిరులిచ్చేటి కల్పవల్లివి కామితములు తీర్చేటి కరుణామైవి విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు విశాఖ నగరమందు వెలసితివమ్మ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మిగా వెలుగొందేవు
వరదతనయే వందనము వందనము శ్రీలక్ష్మీ మాతా విష్ణుప్రియే శ్రీ వందనము వందనము కమలాలయే దయాస్వరూపిణి వందనము స్థావర జంగమ కీట పతంగ పాలిని నీకు వందనము కష్ట నివారణ చేయుదువమ్మ ఆర్తజనులకు నీ దయచే నిన్ను సేవించని వారలకిలలో అన్నపానములు దొరకవుగా ఎంతార్జించిన కడుపు నిండదు ఎరుగరు జనులు నీ మహిమా మహాలక్ష్మిని చరితమెల్లప్పుడు మనసును పెట్టి వినువారలకును భక్తి తోడను కొలిచెడి వారల భవరోగములు హరించెదవు దారిద్ర్యములను తొలగించెదవు దుఃఖ నివారణ చేయుదువు నిన్ను తలచెడి వారలపైన పూర్ణ ప్రసన్నత చూపెదవు నీ చరణములే నమ్మి కొలిచినే అశేష ప్రణామమర్పించి తిని నీ దయతోడనే మనస్కామనము పూరణ చేయుదువీవమ్మా నీ చరితమును రచయించుటకు దివ్య జ్ఞానమును సగవే తల్లి పరాశరుండును నారదుండును భూభ్రమణమునకై బయలుదేరెను ఆదినమందే మార్గశిరమాస గురువారమాయను మహిలోన అవనిలోనను అతివలు కూడిరి ఆవు పేడతో అలికిరి అంతటా అమ్మ పాదములు ముగ్గులు పెట్టిరి స్నానాదులను ఆచరించిన సుదతులు పట్టు వస్త్రధారులై లక్ష్మీ పూజకు ఆయుతమాయెను ఆనందోత్సాహములతోడను బ్రాహ్మణ వైశ్య శూద్రులందరూ బాగుగా పూజను చేయవచ్చిరి అందరూ కలిసి ఉత్సవమును ఆనందముగా చేయుచుంటిరి నారదుడంతట పరాశరునికి ఈ విధముగా ప్రశ్న వేసెను ఏమి వ్రతము ఏమి ఉపాసన దీనికి గల పేరేమి అనెను ఎవ్వరి కోసమై వ్రతమును ఇలా చేయుచుంటిరని చర్చ చేసెను పరాశరుండు పలికెను ఇటులా అబ్బురపడెను నారదుడంతట గురువారమున చేయు వ్రతం ఇది లక్ష్మీదేవిని అర్చించెదరు అది ఏ వ్రతరాజము పూజ్యము మాసములందున ఉత్తమమైనది మార్గశిరమ్మని మునియెనుడివెను అందులోనను గురువారమనంగా అమ్మవారికి ప్రీతి అయినది మార్గశిరమున మొదటి వారము అతి ముఖ్యమని ఎరుగుము నారద శుక్ల దశమియే గురువారమగును అమ్మకు వ్రతమును ఆచరింతురు లక్ష్మీ మాతకు అతి ప్రియమైనది ఆ వ్రతమే అని ఎరుగుము నారద ఈ వ్రతమును ఇలా చేసిన వారలు ఏమి ఫలము నొందెదరనియను నిర్లక్ష్యము చేసిన వారలకు పాప ఫలము కలుగును అనియను నారదుడడిగెను ముని శ్రేష్ఠునకు సందేహమును తీర్చవలెనని దేవి లక్ష్మి బయలుదేరెను మధ్యలోకమును సందర్శించగా భూలోకములో శ్రేష్ఠి గృహమునకు చక్కని తల్లి చేరగవచ్చే గురువార వ్రత
మహాపర్వము సూర్యోదయమునకు ముందుగా లేచి శుచి శుభ్రతలను చేయగవలెను ఇల్లు వాకిలి శుభ్రము చేసి ఇరవగు ముగ్గులు పెట్టగవలెను లక్ష్మీదేవికి ప్రియములు అయిన పద్మాకారపు రంగవల్లులతో తెచ్చిన కొత్త మాణికమ్ముపై చక్కని ముగ్గులు వేయగవలెను ముగ్గు వేయుటకు ముఖ్యముగాను పచ్చి బియ్యమును రుబ్బగవలెను స్నానపానములు చేసి శుభ్రమై నూతన వస్త్రము కట్టగవలెను స్వర్ణమైనను రజతమైనను శుభ్రమైన ఒక కట్టెదైనను సింహాసనమును శుచిగా తెచ్చి పసుపు కుంకుమలు అద్దవలే అంతట దానిని ఆడువారలు కొత్త ధాన్యముతో నింపవలే పసుపు నీళ్లతో కడిగి మాణికకు పొట్టును పెట్టి వక్కలుంచవలే కొత్త ధాన్యపు కట్టను తెచ్చి వక్కల పైన ఉంచగవలెను చెరకు అరటి ముల్లంగి తోడను అలంకారములు చేయగవలెను ఎరుపు రంగు గల వస్త్ర పుష్పముల అలంకారములు చేయగవలెను అంతట శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానమును చేయగవలెను ధూపదీప నైవేద్యములను దివ్యముగా అర్పించగవలెను సూర్యోదయమున బాలభోగమును శ్రీమాతకు సమర్పించవలెను మధ్యాహ్నమున అన్నభోగమును మాతకు మరలా నివేదించుము సంధ్య వేళలో సామధానమున ఫలభోగముతో ఆరాధించుము లక్ష్మీనామ స్మరణము చేయుచు 10 వరుసలతో తోరమునల్లి పూర్ణము తోడను బూరెలు చేసి పడతికి ప్రసాదమర్పించవలెను వ్రతము చేసిన వారలే తప్ప వేరెవరును స్వీకరించరు వివాహమైన పుత్రికకైన ఈ ప్రసాదమును ఇవ్వనేరదు పలికెను అమ్మవారపుడు చేయరానివి చెప్పెదవిమని లక్ష్మీవారములనలెప్పుడు మరమరాలు వేయించగరాదు ముదితలు మహిలో మరచి కూడను మాంస భక్షణము చేయగరాదు చద్ది కూడును ఎంగిలి కూడును చెలులెన్నడును కతుకగరాదు తలకి వంటికి తైలమర్దనము తొందరపడి నువ్వు చేయగరాదు పత్తి తోడను ఒత్తులు నలుపుచు పగలు రేయి చేయగరాదు మంచము పైన పరుండరాదు పెరుగన్నమును తినరాదు రాతిరి మెతుకులు కిందను పడరాదు వడ్డించిన వస్తువు విడువగరాదు చెలులారా ఇవి చేయరానివని చెప్పెను లక్ష్మీదేవి చూడరు ఇల్లు వాకిలి శుభ్రపరచరు ముగ్గులు పెట్టరు లక్ష్మీవారం వంటి ఇంటిలో పొయ్యిని కడిగి శుభ్రపరచరు సుందరి మణులు పూర్ణ వస్త్రమును ధరింపకుండను పవళించినను పడతులెవ్వరు అచ్చోటను దానిలువజాలనని అమ్మ పలికెను అతివను వినుడు ఎర్రాంచుగల తెల్ల చీరతో అర్చన చేసిన ముత్తైదువులకు అష్టైశ్వర్యములొసగుదునని అమ్మ పలికెను అతివలు వినుడు ఇల్లు శుభ్రము చేయని గృహమున పిల్లల గుట్టెడి పడతి
లక్ష్మి సావధానమున వినుడో సుదకులు మాడిపోయిన ఆహారమును మగువలు ఆరగించును. పరుండు పక్కలు శుభ్రపరచదో అత్త మామలను ఆదరించదో అట్టి వారిని సహించదమ్మ. వినరో వనితలు విశేషమింకను వివరించినది విష్ణు ప్రియమణి. అమావాస్య సంక్రాంతి దినములలో పొలమును దున్నగపోవగరాదు. తైలము కొనుటయునాడు నిషిద్ధం. అబద్ధములను ఆడగరాదు. కాళ్ళు కడుగక కూడు తినరాదు. గుమ్మడి కాయను ముక్కలు గాని చక్కలైనను చేయగరాదు. భర్తను కలువగరాదు బహిష్టులు. మాటి మాటికి నవ్వగరాదు. ఇటులు చేసిన ఆయు క్షీణము. అన్నపానములు దొరకవు జనులకు. అమావాస్య సంక్రాంతి మరియు గురువారముతో 3 రోజులు రాత్రి అన్నమును భుజించరాదు. చేదు పదార్థము సేవించరాదు. ఉపవాసముతో దాన ధర్మములు మీద వారికి చేయువారలకు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములతో అభీష్ట సిద్ధి జరుగును తప్పక. పక్కలు శుభ్రము చేయకుండను పరున్న గృహమున లక్ష్మి నిలువదు. ఉషోదయములో నిద్దురలేచి ముఖమును కడుగని వారల చూచి ఆసనము లేక నేలను కూర్చొని ఆహారముని స్వీకరించినను దక్షిణ పశ్చిమ దిక్కులు తిరిగి భోజనమును ఆరగించు వారిని కన్యాభంగము చేయువారలను వీరల దరికి లక్ష్మమ్మ చేరదు. సంధ్యాదీపము పెట్టిన పిదప తరుణులే ఇంట తలను దువ్వును. అక్కడ నుండి నిష్క్రమించును ఆరగించి తమాహారమును. నోరు కడుగని నరులను మెచ్చదు. చీకటి ఇంట్లో కూడు తిన్నను. స్నానము చేసిన పిదపను నెలతలు వంటికి తైలము మర్దించినను. కొటన వేలితో నేలను గీచిన అమిటను పట్టి గాలి వీచినను. కోపగించి తా దూరం వగును. ఏ ఆడువారు తమ భర్తలపైన అనవసరముగా కోపగించెదరు. భర్త మాటలను వినకయుందురు. పడతులేడ పరిశుభ్రమునుండరు. ఇతరుల ఇళ్లకు తిరుగుచు ఇంతులు ఇక్కడ అక్కడ మాటలు చేర్చును. కలహ ప్రియులగు మెలుతల మెచ్చదు. అలసత్వము గల ఆడువారిని అనుగ్రహించదు లక్ష్మీమాత. దైవారాధన చేయని పడతుల అతిథుల సేవను చేయని వారల పెద్దల సేవలు చేయని వారల వద్దకు పోదు అమ్మక ప్రియము. స్నేహశీలులై సేవించిన సుదతుల పక్షపాతమున వడ్డన చేయరు. పెద్దల మాటలు నిరాకరించిరు. కష్ట సుఖములను పాలు పంచుకొని భర్తాభీష్టము నెరవేర్చే వనితల అనుగ్రహించును అమ్మవారిని. ఇటువంటి ఇంతుల జీవిత కాలము సుఖ సంతోషాలతో తులతూగెదరు. పుత్ర పౌత్రులు వృద్ధి చెందును. అవనిలోన ఐశ్వర్యవంతులగుదురు. వైకుంఠమును ప్రాప్తి నొందుదురు. పుణ్య స్త్రీలకు పతియే దైవము. నిత్య జప తపములాచ
ధర్మమాచరించిన మహాలక్ష్మి వారి వెంట నుండును. ఇటులు పలికి శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి వేరొక గృహమునకేగెను. అంతట అనేక గృహములు శుచిగా లేవు, నారీమణుల నిదురతీరలే విరగబోసిన కొప్పుల నుండిది. అటుల తిరుగుతూ అమ్మ విహరించే, అంతట చేరెను హరిజనవాడకు. ఉషోదయముననే నిద్దురలేచి ఇల్లు వాకిలి శుభ్రము చేసి ఆవు పేడతో అలికెడు పెరడు పద్మాకారపు ముగ్గులు పెట్టెను. ప్రతి వృత్తితో దీపము పెట్టెను. 10 రకముల పుష్పాలంకారము చేసి తోరము కట్టెను. తరుణి అంతటా లక్ష్మీనారాయణులను తలచి ధూపదీప నైవేద్యమొసగెను. మనసార మాతను ప్రార్థించెను. మహాలక్ష్మి ఆ ప్రార్థన విన్నది. ఆనందముతో మనసు ఊగెను. పద్మాకారపు ముగ్గుల యందు అమ్మ చక్కగా ఆసీనమైనది. ఆ గృహమప్పుడు ధగధగ మెరిసెను. ఆ ఇల్లాలిని ఆశీర్వదించెను. భక్తి శ్రద్ధలకు మెచ్చి తిననెను. శుచి శుభ్రతలను ఆనందించితి. ప్రసన్నమైతిని పడతీయనెను. నాటి నుండి నీ కష్టము తీరును. సుఖమును పొందును, దుఃఖము వీడును. వరము కోరుమని వనితకు చెప్పెను. అంతట వనిత అమ్మకు మ్రొక్కెను. కృపా కటాక్షము కోరెను అమ్మను. పుత్రధనములు ప్రసాదించమని మరణము లేని మనుగడ అడిగెను. దీన దయాళు దీన బాంధవి ఔవనితను చూచి అంతట పలికెను. అడిగినవన్నీ ఇచ్చెదనమ్మ, అష్టైశ్వర్యములన్నీయు ఇత్తును. అమరత్వమును ఒసగజాలనని ఆనందముతో ఆ వనిత అప్పుడు లక్ష్మీనారాయణులకు మొక్కెను. చరణమే శరణం వనిత పలికెను. భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మను కొలిచెను. అంతట పరాశరుండిట్లు పలికెను. మహాలక్ష్మమ్మ ముత్తైదువుగా నగర భ్రమణము చేయు సమయమున హరిబలరాములు అరగెను అడవికి. యోగ దృష్టితో బలరాముడు గాంచెను. హరిజనవాడకు అమ్మ చేరెనని జగన్నాథునకు విషయము తెలిపెను. దరిద్ర భంజన నామ సాధకి దారి మరలి తానరగెను వాడకు. మైలపడిన నీ మగువను గనుమని విడువు విడువు నీ భార్యను విడుమని అంతట శ్రీహరి అగ్రజునకు నుడివెను. పుణ్యవాచహము పూజ చేయుదుము, మొదటి తప్పును మన్నించుమనెను. మరల చేసిన మగువను విడుతును, ఆమెయుండిన గృహమున నుండను. ఆగ్రహించిన అగ్రజుడనెను. వాడల వాడల విహరించిన లక్ష్మి వేంచేసినది శ్రీమందిరమునకు. గుడి ముంగిటను చేరిన ఆమెకు ఎదురై నిలచిరి హరి బలరాములు. దారి విడువుము దీన బాంధవ, దశమి భోగము చేయు సమయమిది అని పలికినది మాతాలక్ష్మి. అంతట శ్రీహరి ఇట్లు పలికెను. ఏడ తిరిగితివి ఏడ మసలితివి, ఈ ఇంటికి నీ వేడకేగితివి. ఆడ
ఆడక పొమ్మనే అగ్రజునాజ్ఞ ఈడకు నీవిక రావలదనెను చేసిన బాసలు మరచితివేమో ముందుగా ఇచ్చిన మాట మరిచితివ మార్గశిరమందున గురువారమున వ్రతదినమందున వెళ్ళి వత్తునని విన్నవించితిని విషయము నీకు మరచితివేమో విష్ణుమూర్తి అన్న మాటను జవదాటనంటివి వీడి పొమ్మని వేసరించితివి ఆగ్రహించిన లక్ష్మీమాత అలంకారములు విడచి వైచెను ఉగ్రమూర్తి అయి ఉపేంద్రుజూచి అన్నము దొరకని దినము వచ్చునని అపరకాళి అయి శాపమునొసగి వెడలిపోయెను విడచి మందిరము వెంట పరుగిడిరి సఖి పరివారము వలదు వలదని వారించే వారిని మనసున తలచెను విశ్వకర్మను వేగమే తనకొక గృహమును కోరెను విశ్వకర్మ వేంచేసెను భువికి వెంటనే కట్టెను విరాట్ భవనము తిరిగిరి హరిబలరాములు గది గది వెదకిరి ఏ గది చూచిన వెలవెలబోయెను ధనాగారమున ధనములు తమయి వస్తు సామగ్రియు మాయమయ్యెను వంట వండుటకు దినుసులు లేవు బంగారు బిందెలు మట్టి కుండలయే త్రాగుటకైనా నీరు నగపడదు పాత్రయైనను పరగగరాదు దాహము నుండిరి హరిబలరాములు ఉపవాసముతో నిదురపోయితిరి ప్రాతకాలము ముఖమైన కడుగగ బిందె నీటికై పరితపించిరి అసహనమ్ముతో అసహాయులైరి అనుజునితో బలరాముండిటు పలికెను నిన్నటి నుండి ఆహారము లేదు నీరసమాయను వడలు సడలెను బిచ్చమైనను ఎత్తుకొందము ప్రాణము నిలుపుట ప్రథమం విపుడు అన్నమాట జవదాటని తమ్ముడు అటులే పోవుటకు అంగీకరించెను సాధువు వేషము వేసిరిద్దరు భిక్షాటనకై బయలుదేరిరి కపట వేషముల చోరులు యనుచు ఎవ్వరు భిక్షము పెట్టనైతిరి కసరిది కొట్టిరి కాల మహిమ ఇది తిరిగి తిరిగి ఒక గృహము చేరిరి షావుకారును భిక్షమడిగిరి ఆదరించి ఆధనికుడు వారిని ఆసనములిచ్చి కూర్చుండబెట్టి ఆహారమును తేడానికి పోవగ లోన పదార్థము మాయమాయను అచ్చోటను వారాకలి తీరక ఆకలి బాధను ఓర్వజాలక తూలుతూ సోలుతూ చేరిరి చెరువుకు విరగబూసిన పద్మములగాంచిరి తూడులు తినిన క్షుద్బాధ తీరునని ఇరువురు కొలను నాడుగిడినంతనే నీరంతయును ఎండిపోయెను నిరాశయొక్కటే మిగిలిపోయెను సాగిపోయిరి ముందుకు ఇరువురు తపశ్శాలి కుటీరమును చేరిరి ఆకలి తీర్చుము మునివరయనిరి పాలబువ్వను పెట్టగమునియట మాయమయ్యెనవి మరి అగుపడక సముద్రము వైపు సాగిరప్పుడు కాంచిరి నిత్యానంద ఆశ్రమమచట
అన్న వస్త్రముల లోటు ఉండదిట. ఎన్నాళ్ళైనను ఎవరైనను ఎంత భుజించిన తరుగనిది అని తలంచుచూ అడుగు పెట్టిరి. లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహము వలన అచ్చోటను సర్వము మాయమయ్య. సూర్యతాపమును తాళజాలక శ్రీహరి అంతట సొమ్మసిల్లెను. బలరాముడను జునికి సేద తీర్చెను. అచ్చట నుండి బయలుదేరిన అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కలిసి బ్రహ్మాండం బగు భవనము చేరిరి. ఆదిమాత మహాలక్ష్మి భవనమని ఆ ఇరువురికి అవగాహన లేదు. బహుదినములుగా భోజనమెరుగని ప్రాతానుజులను దేవి చూచెను. జాలి కలిగి తన గుండె కరిగెను. పిండి వంటలను స్వయముగా చేసెను. దాసీలకు తాపురమాయించెను. స్నానాదులను గావింపగోరెను. చెలికత్తెల చేవడ్డన చేసెను. హరిబలరాములు ఆవురావురని పంచభక్ష పరమాన్నములన్నీయు కడుపు నిండుగా ఆరగించిరి. భుక్తాయాసము తీర్చుకొనుటకై అరుగు మీదను విశ్రమించిరి. నిద్దుర కంటికి రాకపోయెను. ఆ ఇంటిని వంటకములను ఆ ఇల్లాలును తలచుచుండిరి. అంతట ఒక చెలికత్తి అరగెను. ఎవరు మీరు? మీ గ్రామం వేదని. భార్యా బిడ్డలు గలరా మీకని ఈ విధముగను తిరిగెదరేమని. ఏమి చెప్పవలె తోచకవారు ఒకరి ముఖము వేరొకరు చూచుకొని. అంతట శ్రీహరి ఇట్లు పలికెను. ఈతడు భ్రాత బలరాముండు. నేను శ్రీహరిని మహావిష్ణువును. తొందరపాటున తరుణి లక్ష్మిని గృహము నుండి ఏ వెడలగొట్టితిమి. ఈ కష్టములను తెచ్చుకుంటిమి. అష్టైశ్వర్యములే స్త్రీయొసగును. ఏ నారీమణి కరుణించినను వంశాభివృద్ధి మహిలో జరుగును. నమ్మిన వారి ఇండ్లలో మెలుగును. అటువంటిది మా లక్ష్మీదేవి మమ్ము విడచి మరి వెడలిపోయినది. నాటి నుండి దారిద్ర్యమవ్వెను. కష్టములన్నీ మాకిల వచ్చెను. ఆ గృహమే శ్రీలక్ష్మి మందిరమని దాసి వలన విషయము నెరిగిరి. విష్ణువుతో బలరాముడిట్లనే లక్ష్మీ వద్దకు వెళ్ళు మనుజుడ. చేసిన తప్పులు క్షమించమనుము. చేతులు పట్టుకు అర్థించుమనే. లోనికి వెళ్ళిన శ్రీహరిని గని నాథుని చూచి నమస్కరించెను. పూలతోడ పూజించెను పతిని. తదుపరి పలికెను ఈ విధమునను. అన్నదమ్ములు కూడబలుకుకొని ఇంటి నుండి నన్ను బయటకు పంపిరి. ఏ విధమున నా ఇంటికి వచ్చు పూజించినారని భర్తను అడిగి అంటరాదని మాటలాడితిరి. హరిజన స్త్రీ అని ఆగ్రహించితిరి. ప్రాణము పోయిన సమయమందున జాతి కులముల జాడ తెలియదా. ఏ భేదములు అడ్డుగరావా అని నారీమణి నిష్ఠూరమాడెను. నెలతను జూచి నవ్వుతూ శ్రీహరి ఇట్లు పలికెను ఇంతిని గూడి. విచ్చమెత్తుకొను అన్నదమ్ములను ప్రపంచమంతయు పరగెను లక్ష్మి. నీవు మాకిప్పుడు ఆహారమిచ్చుటయు సర్వలోకములు సందర్శించెను. ఇది ఏ
చిన్నబోయెను నిన్ను వీడుటచే అరిష్టమాయెను లోపములెన్నో జరిగిపోయెను వైకుంఠమునకు పోవుదమనుచు వెంటరమ్మనుచు విన్నవించెను దయార్ద్ర హృదయము కలిగిన దేవి గృహమునందు అడుగిడిన వెంటనే యథా ప్రకారం బైనవి అన్నియు ధనాగారము ధనముతో నిండెను బంగారముతో బహు గొప్పగా మెరసెను వస్తు వాహనములన్నీయు వచ్చెను దాసీ జనులతో ధగధగమనియెను భక్త కోటితో భవ్యమాయెను కలకలలాడెను కనవైకుంఠము గురువారమున లక్ష్మీ పూజను చేసిన వారల చేయి బట్టును పురాణ పఠనము చేసిన వినిన వెనుకటి జన్మల పాపము నశించు మోక్షము కలుగును మహిళ జనులకు లక్ష గోదాన ఫలితముందును అష్టైశ్వర్యములను భవింతురు లక్ష్మీ పురాణ పఠనం మిలలో ముక్తి నొందుటకు మార్గదర్శకము పరాశరుండు ప్రవచించినది నారదముని చేనలుగడ తెలిసిరి నారీమణులకు నభమున భువియును నిత్య పారాయణ లక్ష్మీ పురాణము జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం మహాలక్ష్మి తల్లికి మా మంగళం జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం మహాలక్ష్మి తల్లికి మా మంగళం ॐ नारायणी नमोऽस्तुते ॐ नारायणी नमोऽस्तुते ॐ
नमोऽस्तुते ॐ नारायणी नमोऽस्तुते ॐ नारायणी नमोऽस्तुते ॐ नारायणी
వసంతవనములు గరుడ పచ్చలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు దుఃఖము తెలియని దేవి సేవలు నటనాట్యాలు సంగీతాలు ధన కనకాలు పురుషార్థాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు 14 లోకాలన్నిటిపైన సర్వలోకమనులోకము గలదు సర్వలోకమే ఈ మణిద్వీపము సర్వేశ్వరి గది శాశ్వత స్థానం చింతామణుల మందిరమందు పంచబ్రహ్మల పంచము పైన మహాదేవుడు భువనేశ్వరితో నివసిస్తాడు మణిద్వీపములో శ్రీ విఘ్నేశ్వర కుమార స్వాములు జ్ఞానముక్తి ఏకాంత భవనములు మణి నిర్విధమగు మండపాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు మణిగణ ఖచ్చిత ఆభరణాలు చింతామణి పరమేశ్వరి దాల్చి సౌందర్యానికి సౌందర్యముగా అగుపడుతుంది మణిద్వీపములో పరదేవతను నిత్యము కొలిచి మనసర్పించి అర్చించినచో అపారధనము సంపదలిచ్చి మణిద్వీపేశ్వరి దీవిస్తుంది పరదేవతను నిత్యము కొలిచి మనస